Okay, good morning everyone and welcome to today's webinar hosted by Vimala College Department of Economics on the topic Research Methodology for Social Sciences. I am Dr. Mary Thomas K, Assistant Professor, Department of Economics, Vimala College, and the coordinator of the webinar. It's my privilege and pleasure on behalf of Vimala College Department of Economics to welcome you here today. Honorable Chief Guest and Speaker of the Day, Dr. K.P. Mani, respected Principal, Dr. Dina Jose, Head of the Department of Economics, Dr. Vimala M., other faculty members, faculties from various colleges, research scholars, and PG and UG students from different colleges. A warm welcome you to all. Okay, for this webinar, we have with us Dr. K.P. Mani, retired professor, Department of Economics, Dr. John Mathai Center, Arnatigara. And Dr. Mani is currently working as Director, School of Business at DePaul Institute of Science and Technology, Angamali. He is a gold medalist for MA Economics from Calicut University and holds PhD in Economics from CUSAT. He has served in World Bank, UNDP, IIM, Government of India, Reserve Bank of India, UGC, NCERT, Indian Econometrics Society, various universities, business schools, national level training institutes, state government, and local bodies. And he has 34 years of teaching and research experience. He produced nearly 30 PhDs and guided more than 100 projects at various levels, including MPhil. His specialization lies in the fields of econometrics, operations research, mathematical economics, and quantitative techniques. He has in his credit more than 100 publications in international and referred journals. He got many awards also, including Best Teacher Award from NG University in 2 years and Jawaharlal Nehru Gold Medal for outstanding contributions in education and research. Besides, he is a person who continuously keeps good touch with Vimala College, especially with the Department of Economics. Without further ado, we will turn the time over to Dr. K.P. Mani. I hand over to Dr. Mani to handle his topic. Welcome, sir. You can start now, sir. Mani, sir. So, good morning. Good morning, Dr. Mary, Dr. Vimala, other faculty members, students, research scholars, and teachers who are listening me. Now, for the next hardly 2 hours, we are going to discuss the fundamentals of research methodology. Now, so for next 2 hours, we are going to discuss the fundamentals of research methodology. I know the listeners include students, researchers, and teachers also. And of course, this is a webinar where we don't have the physical nearness. You listen me from different parts. Naturally, the technological limitations will be there. So I shall present in simple words, very slowly, pinpointed, so that the listeners will be getting a very clear idea.
whether you are a graduate or a postgraduate or a research scholar or even a teacher doing project work, the base of research methodology is the same. Of course, the boundaries may be different, the length may be different, depth may be different, but basically the structure remains the same. So my presentation will be useful to all the groups. Now let me enter into the topic. It is basically the research work or preparation of a project. This is what we are going to discuss. In PhD level or higher level, we put it as thesis. Otherwise, we call it as dissertation, or we call it as project. Of course, all these are practically the same. Now, question number 1. How to choose a topic? How to choose a topic? But before that, I add one more subdivision. What should be the area of our project work? So 2 questions. One is the area, and second question is the topic. Now regarding area, answer is very simple. Agriculture, industry, banking, HR, finance, etc. So area identification is relatively very easy. It depends on your interest also. ചിലർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും താല്പര്യം. They choose a topic from industry. ചിലർക്ക്, particularly for commerce MBA students, they may be interested in HR. So they will be going for a topic from HR. So area is very clear. Then comes more pertinent question: what should be the topic? Area കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ next important question is what should be the topic? So before answering what is a research problem? Whether you are a graduate or you are a PhD scholar, നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. Technically we call it as research problem. അല്ലെങ്കിൽ if I put in simple words, നിങ്ങൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, that is called a research problem. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റുഡൻസിനും സ്കോളേഴ്സിനും വരാറുള്ളത് അതിന്റെ വേർഡിംഗ് ആണ്. റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. When you come across the term problem, നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത്. ഒരു ബാങ്ക് ലോസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we have to study why it is. ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഓപ്പറേഷൻ നഷ്ടത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we have to study what it is. പക്ഷേ in project work,
problem need not be something negative. It can be positive. It can be positive. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. There is Town Cooperative Bank. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ടൗൺ കോപ്പറേറ്റീവ്. ഈ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ടൗൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, it is one of the best performing cooperative banks in India. Not only Kerala, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് ബാങ്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ, പർട്ടിക്കുലർ സെയിന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, MA MCom ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റ് ഈ ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ബാങ്ക് മോശമായി എന്നറിയാനല്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബാങ്ക് നന്നായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് if I try to put what the research problem, അത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ an issue which deserves attention, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. Success story can also be a research problem. Now if you take one more example, COVID control. ഈ കോവിഡ് കൺട്രോളിലെ ഒരു മാസം മുമ്പ് many international agencies were looking at Kerala. ഇവിടെ പ്രശ്നം വന്നിട്ടല്ല, എങ്ങനെ കേരള ഭംഗിയായിട്ട് കോവിഡിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. സോ സക്സസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ നോർമൽസി, യൂഷ്വലി വരേണ്ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് വർക്കിൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ്ങിൽ, ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം എടുക്കരുത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നെഗറ്റീവ്. ദിസ് ഈസ് എ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. ഇനി how to identify a research problem, എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം? Usually I can suggest 3 methods. There are 3 methods. Number 1, the curiosity of the person. ചില ടോപ്പിക്കുകൾ ടീച്ചേഴ്സ് പലപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ ചില ഫിനോമിന ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പറയും, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാലോ. സോ ദ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ് ഓർ ദ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്, ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ്. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്, ഓഫ് കോഴ്സ് you can discuss with the teachers. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്, ഗൈഡ്സിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. Now the third one, that is നമ്മുടെ മെത്തഡോളജിയിൽ പറയുന്ന മെത്തഡ് ഒന്നാണ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ. റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്ര വലിയ റിവ്യൂനൊന്നും ഒരു പോകുന്നില്ല. സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് ഗൈഡ്സ് പറയും യു ഗോ ടു ദ ലൈബ്രറി, ബിക്കോസ് ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ some more issues will come to your mind. ഇതാണ് the review of literature. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, that is accidentally. ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തില്ല, പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു.
A very simple example, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു example ആണ്. How Isaac Newton developed the law of gravitational force. A simple accidental instance, falling off apple. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും പല ടോപ്പിക്കുകളും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. So, to identify a research problem, we have 3 or 4 methods. It can be curiosity, it can be discussion with the teachers, review of literature, accident. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, if you can choose a problem creatively, if you can choose a problem creatively, റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, വാട്ട്, വെൻ, വൈ, ഹൗ, എ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വാട്ട്, വെൻ, ഹൈ, ഹൗ, എക്സെട്ര എക്സെട്ര എക്സെട്ര. ആ രീതിയിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ചൂസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോബ്ലം, അതിന് വലിയൊരു MA MS ഡിഗ്രി വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. We know today the school children who are studying in 6th standard or 7th standard, they are also doing the same exercise. അവരും പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Particularly in science exhibitions, they come out with very beautiful ideas. So creativity is the soul of doing a good project work. Anyway, I explained to you what is a research problem and how to identify. Now you go back to my second question. Second question, label, topic. Now, based on your problem, you can caption your title. Our topic in the title based on your problem. For example, ഒരു ബാങ്കിന്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രോബ്ലം. ബാങ്കിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു, അത് പഠിക്കുന്നു. അത് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ can give the title from the problem, the profitability analysis of a bank. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ല്, ഒരു സിക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ല്, how to revive that sick mill, or നമ്മൾ revitalization of sick mill, textiles mills. അപ്പോൾ from the problem we move towards a topic. Otherwise, what is a topic? Topic is the reflection of the problem. Topic is the reflection of the problem. പലപ്പോഴും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം, പല കുട്ടികളുടെയും ടോപ്പിക്, അവർ ടൈറ്റിലും പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവാറില്ല. ടൈറ്റിലും പ്രോബ്ലവും തമ്മിൽ അതെന്തിനാന്ന് പറയും പലപ്പോഴും. വൈ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്? ബിക്കോസ് some students and PhD scholars even feel that title ഭയങ്കര catchy ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they get some advantage. So my point is, a title need not be attractive, but it should reflect what is the problem you are going to analyze in the later pages. Problem, title അല്ലെങ്കിൽ topic തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ, that is very, very important. So I touched upon 3 factors: area, topic, problem. Now, അടുത്ത ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ പിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, as I told you, it's a webinar. ക്ലാസ് റൂം ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോക്കസിങ് വൺ ബൈ വൺ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ്, once a problem is identified, next step ആണ് objectives of the topic. Objectives of the topic, where 2 or 3 points are important. Number 1,
or objective in the qualities ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. Whenever we write an objective, the qualities, it should be simple, focused, and measurable. 3 points. Simple, focused, measurable. അപ്പം എന്താണ് ഈ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? അതിന് പേര് കേട്ടതെന്നറിയാം. Try to cover only one dimension. For example, the financial performance of a bank. Financial performance എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയമെൻഷനാണ്. Preferably in the PG and UG projects, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിന് ഒരൊറ്റ ഡയമെൻഷൻ മാത്രം എന്താ പറയുന്നത്? ഓ, customer satisfaction. Customer satisfaction is one variable, അല്ലെങ്കിൽ one dimension. അത് മാത്രം കവർ ചെയ്താൽ മതി. That is a simple objective. But if you cover more than one dimension, for example, financial performance and profitability, financial performance and profitability, it is called a composite objective. When you have 2 or more dimensions, it is called a composite objective. PhDക്ക് composite objective ആവാൻ വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. But undergraduate PG students cover only just one dimension. ഇതാണ് what we mean by simplicity. Second one, focused. ഈ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ your objective should be linked to the problem. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവും പ്രോബ്ലവും തമ്മിൽ ലിങ്ക് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു, ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേറൊന്ന് പറഞ്ഞു, യു ആർ ലൂസിങ് ദ ഫോക്കസ്. Because what is the research objective? Textual ആയിട്ട് തന്നെ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ a research objective is, that is, you are subdividing the problem for the purpose of analysis. ഇങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Subdividing the problem for the purpose of analysis. അനാലിസിസിന് വേണ്ടി പ്രോബ്ലം തന്നെ സബ്ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. That is അതിന് ഫോക്കസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. Number 3, measurability, which is very important in PhD research. Measurability problem. Because പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ വാട്ട് ടു ഡു? UG PG പ്രോജക്റ്റുകളിൽ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, കഴിയുന്നതുള്ള മെഷറബിൾ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇൻകം മെഷറബിൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ മെഷറബിൾ, ഹൈറ്റ് ഇതെല്ലാം മെഷറബിൾ ആണ്. പക്ഷേ there are many items which are non-measurable. ഇപ്പൊ ഈ കോമേഴ്സുകാരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അവർക്ക് കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സുകാർക്ക് ഉണ്ടാ പ്രശ്നം. പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. വളരെ ടോപ്പിക്കാണ്. Let me ask you a question. How you define satisfaction? ഈ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു? One example. Second example, women empowerment. രണ്ടാമത്തത്. ഇതൊക്കെ ടോപ്പിക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പഠിക്കേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. But in all these topics, there is a problem of measurability. പിന്നെ അതിന് മെഷർ ചെയ്യാം. ഇപ്പം ചില മെത്തേഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. And that is a branch of qualitative research. ഇപ്പം ധാരാളം മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് which can be done the PhD level.
But the undergraduate level, try to do topics with measurability. വലിയ പ്രൊഫഷൻ വരാത്ത ടോപ്പിക്കുകൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ well and good. So 3 qualities: simple, focused, measurable. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഒബ്ജക്റ്റീവിന് ഞാൻ സിമ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, കോമ്പോസിറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറഞ്ഞു. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ വരുത്തുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഈവൻ PhD കാര്യം ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഫോമിൽ എഴുതും. വെദർ, വാട്ട്, why, how. ഇതൊന്നും ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഷുഡ് ബി complete sentence, statement. Objectives എപ്പോഴും statement ഫോമിൽ എഴുതും. That is very important. ഒരു ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻ്റ് അങ്ങനെ എഴുതിയോണ്ട് വലിയ തെറ്റിയും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ PhD കാരുടെ കേസിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഫോമിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് mistake what we are doing. So second point which I want to stress upon. Then the third point regarding objectives. Third point, പലപ്പോഴും ഒരു സിമ്പിൾ ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എത്ര ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേണം ടോപ്പിക്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യും? ആൻഡ് ഐ ഗിവ് എ ഫണ്ണി റിപ്ലൈ ഓൾസോ. ഡിഗ്രിക്കാർ ഒരെണ്ണം, PG-ക്കാർ 2 എണ്ണം, PhD-ക്കാർ 3 എണ്ണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ചില മിത്തുകളാണ്, നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള മിത്തുകളാണ്. Don't bother about the numerical number of objectives. So, UG-ക്കാരോട് ഞാൻ പറയും ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി. PG-ക്കാർ മാക്സിമം 2 എണ്ണം. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു UG ഒരെണ്ണം മതി, PG 2 എണ്ണം മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. PhD-ക്കാണെങ്കിൽ I have seen one PhD thesis for valuation from Andhra University with 23 objectives. But Manmohan Singh's PhD thesis, our Prime Minister, there are only 2 objectives. ഈ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, don't count the objectives 1, 2, 3 like that. What is important is we should be able to cover the required dimension. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടോ അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. What we have to study, that should be fully covered. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവോ 2 ഒബ്ജക്റ്റീവ് എത്ര ഇനാവട്ടെ. But there is a very important quality for objective. That's important. They should be interlinked. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ നിങ്ങൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. 2ൽ നിന്ന് 3ലേക്ക് പോകുന്നു. 1, 2, 3 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ടോപ്പിക് ഇസ് കവേർഡ്. അതായത് 4, 1, 2, 3, 4 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക് ഇസ് കവേർഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. The linkage between the objectives. That is more important. Don't bother about numerical 1, 2, 3. 4, 3, 2 എത്ര വേണമെങ്കിൽ ആവട്ടെ. Don't worry about it. Then there is another നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ചിലപ്പോൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ PhD thesis in India. S.L. Shetty, who is an authority on saving and investment. അദ്ദേഹത്തിന്റെ PhD thesis, it is only 65 pages. 65 pages. With only 2 objectives. നമ്മുടെ UG കുട്ടികളുടെ പലരുടെയും പ്രോജക്റ്റ് 65 പേജുകൾ കൂടുതലാണ്. So pages doesn't matter. Number of objectives doesn't matter. It is a linkage with the objective. So these are the points which I will touch upon objective setting. Shall repeat. 1. The qualities: simple, focused, and measurable. Number 2, don't write objectives as a form of question mark. Number 3, the linkage of objectives are more important. പിന്നെ കൺവീനിയൻസിനെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ UG PG കുട്ടികൾ ടൈം ഒരു ഫാക്ടറാണ്, അല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ 1, 2 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓക്കെ. PhD ആണെങ്കിലും നമ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ സജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ മോർ ദാൻ 4 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്.
ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 4 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ധാരാളമാണ് പി എച്ച് ഡി. ഇത്രയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഇഷ്യൂ അല്ല, സ്മോൾ ഡയമെൻഷൻ, സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി. ദി സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി അത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറയാനായിട്ട്. സ്കോപ്പ് മീൻസ് ദ കവറേജ്. സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we put it as the coverage, the width and breadth of the study, the width and breadth of the study, width and breadth. We have 2 types of studies. Research പറയുന്നുണ്ട്. One is extensive study. Second one is intensive study. An extensive study means you are selecting a very big topic and do it in a peripheral way. Topic വളരെ വലുതാണ്, ഇത് വെറുതെ അവിടെ ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ച് ചെയ്തു വെക്കുന്ന ശൈലി, പെരിഫറൽ സ്റ്റൈൽ. Second one, intensive research. You are choosing a topic, very small topic, but do it in a detailed way. Topic choose വളരെ ചെറുതായിട്ട് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് വളരെ ഡെപ്തിൽ ചെയ്യുക. Today we follow this strategy. ഇപ്പോഴത്തെ ശൈലിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഈവൻ ഫോർ PhD, choose a simple topic, do it in a very detailed way. പഴയ കാട് കയറി പോണ ശൈലി മാറി ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് എടുത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഈസ് റിസർച്ച്? ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡെഫിനിഷൻ റിസർച്ചിന്റെ ഐഡിയ ഈസ് ദിസ്. ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ, ഒരു ഉള്ളി എടുത്തിട്ട്, സാധാരണ ഉള്ളി, ആ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് ഓരോ ലെയറും പൊളിച്ച് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെം പുറത്തെടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് റിസർച്ച്. ഒരു ഉള്ളിയുടെ ഓരോ ലെയർ മാറ്റി യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ലെയർ. ദാറ്റ് ഈസ് റിസർച്ച്, വിച്ച് മീൻസ് we have to go depth into the topic. We have to go depth into the topic. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ശൈലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്റൻസീവ് റിസർച്ച് ആണ്. ഇപ്പൊ ചെറിയ ടോപ്പിക് എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽ വെച്ച്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സ്കോപ്പ്. നെക്സ്റ്റ്, ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ഹൈപ്പോത്തസിസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് PhD-കാർക്കേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓൺലി ഫോർ PhD സ്റ്റുഡൻസ്, നോട്ട് ഫോർ UG or PG. ഓൺലി ഫോർ PhD സ്റ്റുഡൻസ് വി റിക്വയർ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. എനിവേ സ്ട്രീമിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യാം. ആൻഡ് വെൻ ഐ ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടു സ്റ്റുഡൻസ്, ദേ ഗിവ് എ റിപ്ലൈ. പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് a tentative statement, a testable proposition എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ കൊത്താരി. കൊത്താരിയുടെ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Now I shall try to put in simple words what is this idea. But a hypothesis clear ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് 2 കാര്യം വേറെ അറിയാനുണ്ട്. 1, അത് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി I should use a simple example. Sun rises in the east. ഇത് റിസർച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ that is a fact, a truism. Sun rises in the east
It is a fact. It is a truism. അതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും റിസർച്ച് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് another example, the value of pi 3.14, it's a fact. പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇനിയും റിസർച്ച് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പറ്റും. It is called fundamental research, usually done in science. ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയുള്ള പല ഫാക്റ്റുകളെ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേതാണ് ട്രൂയിസം ഫാക്ട് നമ്പർ 1. Number 2, the second example. H2O forms water. 2 molecules of hydrogen, 1 molecule of oxygen forms water. അത് ഫാക്ട് ആണോ അല്ലേ? നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ട്. ബട്ട് ഇൻ പ്യൂർ സയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫാക്ട്. അതിനെ സയൻസിൽ വിളിക്കുന്നത് they call it as statement. A fact അല്ല, statement. Statement. Naturally we ask a question, what is statement? Statement നെ കുറിച്ച് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് something which is almost true. Something which is almost true but not always true. ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്രൂ, മിക്കവാറൊക്കെ ശരിയാണല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് നോട്ട് ഓൾവേസ് ട്രൂ, 100% ശരിയാവണമെന്നില്ല. അത് ഈ വാട്ടറിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം H2O വാട്ടർ ആണെന്നത് ശരിയാണ്, ബട്ട് വെൻ യു ഗോ ടു ദ എക്സ്ട്രീംസ്, അന്റാർട്ടിക്ക റീജിയൻ ഇതുപോലെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ H2O need not form water. Melting point ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. So this is called a statement. Then the third one, അതാണ് നമ്മുടെ hypothesis. Then what is a hypothesis? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ something which can be true or false. ശരിയാവാം, തെറ്റാവാം. സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ്, ഈസ് ഇറ്റ് എയർബോൺ? ടു ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ, കോവിഡ്, ഈസ് ഇറ്റ് എയർബോൺ? ഇപ്പോഴും സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എയർബോൺ ആവാം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, അല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ടു ബി പ്രൂവ്ഡ്, this is a hypothesis. Something which can be proved or disproved. Something which can be proved or disproved. It is called a hypothesis. So, when we try to explain what is a hypothesis, ഇവിടെ 3 interrelated terms കിടപ്പുണ്ട്. One is fact, second one is statement, third one is hypothesis. അപ്പോൾ തെറ്റോ ശരിയോ ആകാവുന്ന ഒന്നിനെയാണ് hypothesis. So of course, as I told you in the beginning, ഇത് PG UGക്കാർക്ക് അത്ര ആവശ്യം വരുന്നില്ല. It is more important for PhD, more important for PhD scholars. ഇവിടെ for the knowledge of PhD scholars ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, പലപ്പോഴും PhD സ്റ്റുഡൻസ് വരാറുണ്ട്, സാറേ ഹൈപ്പോസ് ആകെ തിരിഞ്ഞുപോയി. ബിക്കോസ് യു സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ്, റിസൾട്ട് നേരെ തിരിച്ചാ വരണത്. ആകെ കരച്ചിൽ ബഹളം, എൻ്റെ PhD ആകെ പ്രശ്നമായി, ആകെ പ്രോബ്ലമായി, ടോട്ടലി വെറീഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഡോണ്ട് വെറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് എടുത്ത് നോക്കി. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്, ക്യാൻ ബി ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്, ഐദർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്, രണ്ടും ആവാം. അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
50% it can be true, 50% it can be false. 50-50 ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്റ്റഡ് ആയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറയുമ്പോൾ നള്ളും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട്, അതിന് വേണ്ടി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്, കാരണം കേൾക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ഓഡിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്റ്റഡ് ആയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് ബി പാനിക്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഐദർ വേ. ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. Of course, I am not going to that statistical discussion today. നള്ളും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ട്, പി എച്ച് ഡിക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ this is how we form a hypothesis. For PhD scholars, don't believe that your hypothesis is rejected. That അത് ഏതൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്റ്റഡ് ആയത് നള്ളാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഡോണ്ട് വെറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ക്യാൻ ബി 50% റൈറ്റ് ആൻഡ് 50% wrong. So this is about hypothesis. ഇതിന് കണ്ടിന്യൂ. അപ്പൊ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും? ഹൈപ്പോത്തസിസ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും? ഇത് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അത് പി എച്ച് ഡിക്കാർക്ക് വേണ്ടു. എനിവേ, ജസ്റ്റ് ഐ ടച്ച് അപ്പോൺ ജസ്റ്റ് ഫോർ പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻസ്. ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നറിയോ? വി ഹാവ് ടു ഫോം റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോം ചെയ്യണം. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? വാട്ട്, വൈ, വെൻ, ഹൗ, വെയർ, എക്സെട്ര എക്സെട്ര എക്സെട്ര. നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ താഴേക്ക് വീണു. ആപ്പിൾ താഴേക്ക് വീണപ്പോ ഐൻസ്റ്റൈന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു. Why this is coming down? Number 1. Number 2, why this is not going up? Number 3, at what force it came down? Number 4, ഇത് വന്ന് വീണപ്പോ ഗ്രൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ? അതിന്റെ ഫോഴ്സ് എത്രയുണ്ട്? എ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ ആണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ആൻസർ നീഡ് നോട്ട് ബി റൈറ്റ് ഓർ റോങ്. ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ്. സിമ്പിൾ ആൻഡ് വൺ മോർ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മൾ വയറുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെല്ലും. സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. വെൻ യു ഗോ ടു എ ഡോക്ടർ വിത്ത് സ്റ്റൊമക് പെയിൻ, എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്റ്റൊമക് പെയിൻ വരാം? A long list is there in the medical college. ആ ലോങ് ലിസ്റ്റിലെ എല്ലാ കാര്യവും ഡോക്ടർ നിങ്ങോട്ട് പറയില്ല. മേ ബി സിംറ്റം ഓഫ് ക്യാൻസർ. ചിലപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ഡോക്ടർ മനസ്സിൽ വെച്ച് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസും ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് പറയില്ല. ബട്ട് ഡോക്ടർ മേക്സ് സം ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് 5 ദിവസം മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറയും. നോക്കും, ട്രയലാണ്, മാറിയില്ല എന്നുള്ളത്. മാറിയാൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഡോക്ടർ ഈസ് റൈറ്റ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. 2 ദിവസം നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വായിച്ചു, കൊച്ച് നാണയം വിഴുങ്ങി മരിച്ച കഥ വായിച്ചു. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞെന്താണ്? മെഡിക്കൽ പ്രോട്ടോകോൾ. ഒരു കുട്ടി നാണയം വിഴുങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെന്റുകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്ന എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും കൊടുത്തു. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി മരിച്ചത്? ടു ബി പ്രൂവ്ഡ്. എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും we don't know what the exact reason, since the postmortem report complete analysis is not full over. ഇതാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. അപ്പൊ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിജക്ട് ചെയ്ത് പോയി എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് നോ സ്കോളർ ബി വെറീഡ്. സോ I have completed one part which covers research area, research topic, research problem, objectives, hypothesis. ഇത്രയായി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായെന്നറിയോ? റിസർച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കൃത്യമായ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പിക് എന്താണ്, എന്ത് ചെയ്യണം, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ UG PG സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഒരു സജഷൻ കൂടെ പറയാനുള്ളത്, അത് PhD ക്കാർക്ക് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല, UG PG സ്റ്റുഡൻസിന് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹൗ മച്ച് ടൈം ഈസ് അവൈലബിൾ, നമ്പർ 1. നമ്പർ 2,
ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് യുവർ ടൈം ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ഓൺ യുവർ ടൈം ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. ആ ടൈമിൽ, ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കണം. പി എച്ച് ഡിക്കാർ പോലെയല്ല. അപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഹാവ് ടു ഇതിന് ഡാറ്റ കിട്ടൂ, ടൈം എത്രയുണ്ടെന്നുള്ള ചില കൺസിഡറേഷൻസ് കൂടെ യു ജി പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. പി എച്ച് ഡിക്കാർക്ക് പിന്നെ ടൈമുണ്ട്. ദേ ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് സെർച്ച് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. നൗ ഐ പാസ് ഓൺ ടു ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് മെത്തഡോളജി. അതിനിപ്പോ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് യൂസേജ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ മെത്തഡോളജിക്ക്. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് the process of research. We call it as the process of research. ഈ പ്രോസസ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്നാണ് സയൻസുകാർ കൂടുതൽ പറയുന്നത്. Now we shall see which are the considerations there. Now when you come to the process of research number 1, അതിനകത്തുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് the concept in research. ഇത് പലപ്പോഴും പലരും വിട്ടുപോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. റിസർച്ചിലെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ടേംസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേംസ്. വിച്ച് ആർ ദ ടേംസ്? ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. ഹൂ ഈസ് എൻ ഓൾഡ് മാൻ? ഏജ് ഓൾഡ് പേഴ്സൺ ആരാണ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നുണ്ട് 65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവര് പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന്. അപ്പൊ നാച്ചുറലി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 65 എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം? ഈ ഇങ്ങനെ കട്ട് ഓഫ് കോവിഡിന് ഗവൺമെന്റ് വെച്ചാൽ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി പേഴ്സണലി. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങും. 60 എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിട്ടുപോയത്. But since I am above 60 but less than 65, I can go out. ഈ 65 എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഏജ് ഓൾഡിനെ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് UNDP യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏജ് ആണ് 65, വിച്ച് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ICMR, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 65 എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ who is an old age person? There is clear definition. ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഏജ് ഓൾഡ് പേഴ്സൺസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് ടേക്ക് ഓൺലി above 65. One example. Second example, family. ധാരാളം ചെയ്യുന്നതാ. ഫാമിലി ഇൻകം. നാച്ചുറലി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു, വാട്ട് ഈസ് എ ഫാമിലി? എന്താ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? യു ഗോ ത്രൂ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഗിവൺ ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അണ്ടർ വൺ റൂഫ്, ഡൈൻ ഫ്രം ദ സെയിം കിച്ചൺ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്ലോസ് കൂടി ഉണ്ട്. വിത്ത് ടു ചിൽഡ്രൻ. If there is a third child, where you will accommodate? That child is not in the purview of definition of family as per India government. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ പ്രോജക്ട് ഫോളോ ചെയ്തു. ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോൺസെപ്ച്വലൈസേഷൻ in research. Conceptualization in research. പിന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് വർക്കിൽ PhD തീസിസിൽ we give our own definition. That is called working definition. നമ്മൾ കൊടുക്കും. So whenever we do a project work, the concepts are very important. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, even PhD scholars are not very clear about the concept
അവർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടേംസിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണ അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഇൻ റിസർച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് ഐദർ വിത്ത് എ ഗവൺമെൻറ് ഡെഫിനിഷൻ ഓർ വിത്ത് എ വർക്കിംഗ് ഡെഫിനിഷൻ. ഇതാണ് കോൺസെപ്ച്വലൈസേഷൻ മെത്തഡോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ. പിന്നെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോകുന്നില്ല, കാരണം യുജിക്കാർക്ക് PG ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് തിയറട്ടിക്കൽ റിവ്യൂ. അത് PhDക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. തിയറട്ടിക്കൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആസ് ദി നെയിം ടെൽസ് യു, ഏതെല്ലാം തിയറികൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ PhD ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു വലിയ, പക്ഷെ അവിടെ വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ട്. ദിസ് ഓൺലി ഫോർ PhDs കരുവിന് മാത്രം പറയുകയാണ്. കോൺട്രവേഴ്സി ഇതാണ്, തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിം വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്. രണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഉണ്ട് റിസർച്ചിൽ. അമേരിക്കൻ സ്കൂൾ അവർ പറയുന്നത് തിയറി വേണം, ഓൺലി വിത്ത് തിയറി ക്യാൻ ഡു റിസർച്ച്. അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയൂ, ഓൺലി ഇഫ് യു ഹാവ് എ തിയറി യു ക്യാൻ ജനറലൈസ്. ജനറലൈസേഷൻ പറ്റണമെങ്കിൽ തിയറി വേണം എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂൾ ദേ ഡോണ്ട്, തിയറി വേണം അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് their argument is, തിയറി ഒരു PhD ടോപ്പിക് ഓവറോൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എംപെരിക്കൽ. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിയററ്റിക്കൽ റിസർച്ചും എംപെരിക്കൽ റിസർച്ചും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അല്ലെ ഏതാണ് ശരി തെറ്റെന്നുള്ള കോൺട്രവേഴ്സിലാണ്. ഇനി വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ടോപ്പിക് ടുഡേ, ബിക്കോസ് അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ റിസർച്ചിലെ തിയററ്റിക്കൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വൺ ഇഷ്യൂ ഈസ് കോൺസെപ്ച്വലൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇഷ്യൂ, രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് സാമ്പിൾ സെലക്ഷൻ. Again, a very controversial issue in research. എല്ലാ PhD പ്രസന്റേഷനും PG YVക്കും ഒക്കെ വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സാമ്പിൾ എത്ര എടുത്ത്? 100. എന്താ 100 എടുത്ത്? ഗൈഡ് പറഞ്ഞു 100 എടുക്കാൻ. പഴയ മുമ്പ് ചെയ്തവർ 100 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റേ കുട്ടി വന്നു, സാമ്പിൾ എത്രയാ? 50. എന്താ 50 എടുത്ത്? നോ ക്ലിയർ ആൻസർ. അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കൊട്ടേഷൻ. റിസർച്ചർ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഈ റിസർച്ചുമായി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ സാമ്പിളിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് സ്നെഡേക്കർ. അദ്ദേഹത്തിന് ബുക്ക് തന്നെയുണ്ട്, സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വെരി ഓൾഡ് ബുക്ക്, 1930s. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു രസകരമായൊരു വാചകമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? എനി സാമ്പിൾ ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ബിക്കോസ് എ സാമ്പിൾ ഈസ് എ സാമ്പിൾ. ഏത് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ആണ്. കാരണം എന്താ? ഫുൾ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല, കുറച്ചേ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സാമ്പിളിംഗ് തിയറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിലേക്കൊന്നും ഇപ്പം ഞാൻ പോകുന്നില്ല, കാരണം ഇവരോളി UG PG കുട്ടികളൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ചില ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 3-4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട്. നമ്പർ 1, കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ തോന്നി ചോദിക്കാൻ കാരണം. ഓക്കെ. നമ്പർ വൺ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ തിയറിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയുന്നത്. വെനെവർ യു ഗോ ഫോർ എ സാമ്പിൾ, പർട്ടിക്കുലർലി ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് ആരായാലും 30യുടെ മുകളിൽ എടുക്കുക. അതിന് കാരണമുണ്ട്. 30 ഈസ് എ സ്മോൾ സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്മോൾ സാമ്പിളും ലാർജ് സാമ്പിൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കുഴച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യലാണ് വേറെ കാര്യം. സ്മോൾ സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ചിലത് ചെയ്യാം, ചിലത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ലാർജ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ചില ടെക്നിക്കുകൾ ചെയ്യാം, ചില ടെക്നിക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ. അപ്പൊ 30യുടെ മുകളിൽ എപ്പോഴും എടുക്കുക. UGക്കാരാണെങ്കിലും PGക്കാരാണെങ്കിലും. PhDക്കാരെയും പറയാം, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ഇപ്പൊ UG PG മാത്രം പറയുകയാണ്, 30യുടെ മുകളിൽ എടുക്കുക. പിന്നെ സാമ്പിൾ എപ്പോഴും ഒരു റൗണ്ട് നമ്പർ ആവണമെന്ന് ഒരാളും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ. നിങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ എത്രയാ?
യു ജിക്ക് 25, പി ജിക്ക് 50 അല്ലെങ്കിൽ 100. Who told you to go for a round number sample? It can be any number. 65 is okay, 74 is okay, 52 is okay. അപ്പം അത് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന് പോപ്പുലേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഫ്രം ദ പ്രാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, യു ഗോ ഫോർ എനി നമ്പർ above 30, of course, depending on your convenience. ഇനി പി എച്ച് ഡിക്കാരോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, പി എച്ച് ഡിക്കാരോട് അവർ മിക്കവാറും ഭൂരിപക്ഷം പേരും ലാർജ് സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ബയോ റിസർച്ചിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്മോൾ സാമ്പിൾ എടുക്കാറുള്ളൂ. നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ്, കോമേഴ്സ്, മാനേജ്മെന്റ് ആരൊക്കെ മിക്കവാറും ദേ ഗോ ഫോർ ലാർജ് സാമ്പിൾസ്. അപ്പം ലാർജ് സാമ്പിൾ പലപ്പോഴും അതിനോ സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എത്ര സാമ്പിൾ എടുക്കണ്ടേ. അതും പലപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. പലരും ഫോണിൽ കൂടെ വിളിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക, സാറേ സാമ്പിൾ എത്ര എടുക്കണം, 300 മതിയോ, 400 മതിയോ? ഈവൻ ഗോഡ് കനോട്ട് ആൻസർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൺലെസ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ പോപ്പുലേഷൻ. ഈ പോപ്പുലേഷൻ എത്രയെന്ന് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഗൈഡ് ഒരു മറുപടി പറയുന്നത്? എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഈ SOS കോളുകൾ വരാറുണ്ട്. SOS കോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സേവ് അവർ കോൾ വിളിച്ച സാറേ 500 എടുത്താൽ മതിയോ, 400 എടുത്താൽ മതി. അൺലെസ് ഐ ഗെറ്റ് സം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അബൌട്ട് അതർ തിങ്സ്, ഹൗ കൻ ഐ സജസ്റ്റ് എ സാമ്പിൾ? പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മാജിക് നമ്പർ, ആ മാജിക് നമ്പർ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ചിലപ്പോൾ, അറൗണ്ട് 378. ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസിൽ റിസർച്ചിന് ഏറ്റവും നല്ല സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാവുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 378-നടുത്ത്. ആൻഡ് യു മേ ആസ്ക്, ഇപ്പൊ സാറിന് ഈ നമ്പർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? സായിബാബു പറയുന്നില്ല, എറിയെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ 378 എടുത്തോളാൻ പറയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. അതിന് റീസൺ ഉണ്ട്. എനിവേ അത് ആർക്കെങ്കിലും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദ ബുക്ക് സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്സ് ബൈ സ്നെഡേക്കർ. സ്നെഡേക്കറിന്റെ ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുക. അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിലും, പോപ്പുലേഷൻ എത്രയോ ആവട്ടെ, ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ എ സാമ്പിൾ സൈസ് ഓഫ് around 378, that will be a true representation. അപ്പോൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ these are some practical considerations. പിന്നെ ഏത് സാമ്പിൾ എടുത്താലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ ആണ്. അതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വൈ? ബിക്കോസ് എ സാമ്പിൾ ഈസ് എ സാമ്പിൾ. ടോട്ടൽ കവർ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ഇതിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം. പക്ഷേ അഗെയിൻ ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് PhD സ്റ്റുഡൻസ്, ഏത് വൈവിക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാമ്പിളിനെ കുറിച്ച്. നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ എത്ര എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, സ്നെഡേക്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ. പക്ഷേ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ ലോജിക് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് PhD സ്കോളേഴ്സ്, നിങ്ങൾ സാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ try to give some clear explanation, logical explanation, so that unwanted questions can be avoided, at least from the part of the examiner who is reading your thesis. ഏത് സാമ്പിൾ വന്നാലും ക്വസ്റ്റ്യനബിൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിന് നമ്മളൊരു കൺവിൻസിങ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക. യുജിക്കാരും PGക്കാരും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു സാമ്പിൾ സൈസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ദിസ് അബൌട്ട് പിന്നെ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിൾ, റാൻഡം സാമ്പിൾ, അതുപോലെ ഞാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടോപ്പിക് അനുസരിച്ച് സാമ്പിളിൻ്റെ ശൈലികളും രീതികളൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദിസ് അബൌട്ട് സാമ്പിൾ വിച്ച് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ്. ആ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ റിസർച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡാറ്റയുണ്ട്. പ്രൈമറി ഡാറ്റ, സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ PhDക്കാരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ടൈം സീരീസ്, ക്രോസ് സെക്ഷൻ. എന്താ ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ലിലെ കുറേ കൊല്ലത്തെ ഡാറ്റ. ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവേ ഡാറ്റ. പിന്നെ അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പാനൽ ഡാറ്റ. ഇതൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ഗൈഡിങ് യുവർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ ഹാവ് എ സ്മോൾ സജഷൻ. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ പ്രോജക്റ്റ് വർക്കിൽ ഡിഗ്രി ആൻഡ് PG
PhD-യിലും ആ പ്രോബ്ലം കാണാറുണ്ട്. You are not analyzing the secondary data. പ്രൈമറി ഡാറ്റ അനാലിസിസ് മാത്രമേ ചെയ്തു വെക്കുന്നില്ല അവർ. സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് ടേബിളും ഗ്രാഫൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പൈ ചാർട്ട്, പല തരം ചാർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് വൈ യു ആർ നോട്ട് അനലൈസിങ് ദ സെക്കൻഡറി ഡാറ്റ? Whenever we do research, analysis of secondary data is very, very important. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഈ ചാപ്റ്റർ എഴുതി വെച്ചത്? സോ അവിടെ മിക്കവാറും we can use graphs and diagrams. വലിയ വലിയ ടെക്നിക്സിലും പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. Graphs and diagrams. So my humble suggestion to the teachers who are listening me, please request the students to do some analysis of the secondary data also. പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡാറ്റ വരുന്നത്. പ്രൈമറി ഡാറ്റ ഷെഡ്യൂള്, ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യും. അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ വിച്ച് ഐ നീഡ് നോട്ട് റിപ്പീറ്റ്, ഷെഡ്യൂൾ മെത്തേഡ്, ഇന്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ അവിടെ അഗെയിൻ ഐ വാണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ കോഷൻ. പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പറേഷൻ പല കുട്ടികളുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ PG, UG ആൻഡ് PhD. MPhil വേണ്ടി നിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ അതും പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം MPhil വേണ്ടാന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാത്തത്. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയുന്നതാണെന്ന് അറിയോ? ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു റിസൾട്ടും ഇല്ല, ഡാറ്റയില്ല, ഒന്നുമില്ല. കോമൺ പ്രോബ്ലം ആണിത്. വൈ? ബിക്കോസ് you are not seriously doing the exercise. Schedule preparation is very important. Divided into 3 parts. Schedule preparation is divided into 3 parts. Introductory part. അവിടെ എന്ത് വരുന്നത്? പേര്, ഏജ്, നേറ്റീവ് പ്ലേസ്, അഡ്രസ്, ജെൻഡർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ വാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രോഡക്ടറി പാർട്ടിലെ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. നമ്പർ 2, the body of the table. ഈ ബോഡി ഓഫ് ദ ടേബിളിലാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെന്റേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിൽ മെഷറബിൾ ഉണ്ടാവും, നോൺ മെഷറബിൾ ഉണ്ടാവും, നമ്പർ ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ആർ ദെയർ. നമ്പർ 3, അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ സജഷൻസ് എക്സെട്ര. ഇതെല്ലാം കൂടി ഷെഡ്യൂൾ. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ വെരി വെൽ ടെൽ യു, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ PhD സ്റ്റുഡൻസ്, ഏറ്റവും കെയർലെസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പാർട്ടാണ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പറേഷൻ. ആൻഡ് ഐ നോ വൺ കേസ്, ആളുടെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല, നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ വിശ്വസിക്കില്ല, ബട്ട് റിയലി ഹാപ്പൻഡ്. ഈവൻ ബിഫോർ PhD registration, he or she prepared the schedule. ഈ സംഭവിച്ചതാണ് കേരളത്തിൽ. ഈ പറഞ്ഞ ആള് PhD ഒഫീഷ്യൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല, ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. So this is a very, very important exercise. If the schedule is not properly and scientifically prepared, you are not going to get the clear answer for your questions. പിന്നെ അനാലിസിസ് മുഴുവൻ കൊള്ളാവും. ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്. പിന്നെ ചില കുട്ടികൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെരി ഫണ്ണി. എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം ഷെഡ്യൂളിൽ? ഒരു ഫ്രീക്വന്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം ഷെഡ്യൂളിൽ? ഒരു 30 മതിയോ സാറ്? ഒരു 60 മതിയോ? See, again my answer is, അവൻ്റെ PhD രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്പം ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം. Who is search of number of questions in the schedule. Number of questions in our numerical numberന് യാതൊരു റെലവൻസും ഇല്ല. No relevance at all. You just go for your topic. ഈ ടോപ്പിക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കവറേജ് ചെയ്യാൻ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. 100 ആവാം, 80 ആവാം, 75 ആവാം, 63 ആവാം, വാട്ട് എവർ. You forget about the number. So schedule preparation is very important, and those teachers who are guiding the students must take care
in preparing the schedule. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡാറ്റ റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല, അത് കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് യൂസിങ് ദാറ്റ് schedule, questionnaire, interview, etc., we are collecting the data for our project work. Then comes next question. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ data analysis. Highly controversial area in research, particularly in social science research today. ഞാൻ മിഞ്ഞാന്ന് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എക്കണോമെട്രിക് സിലബസ് പുതിയ അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എനിക്ക് കമൻസ് കൊടുക്കാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. ഞാൻ ഗംഗാധര സാറിനോട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. നിങ്ങളൊരു സെക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം. എന്താണെന്നറിയോ? മിസ്യൂസ് ഓഫ് എക്കണോമെട്രിക് ടൂൾസ്. ഞാൻ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് മെമ്പർ ആയിരുന്ന എല്ലായിടത്തും ഞാൻ പറയുക കാര്യം പറയാറുണ്ട്. ടുഡേ rather than use, it is irrational, unwanted, unjustifiable use of techniques. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. When I completed my econometrics course from John Mathai Center in 1978, 42 കൊല്ലം മുമ്പ്, നിങ്ങളൊന്നും എക്കണോമെട്രിക്സ് കേട്ടിട്ടില്ല. അന്ന് കാലത്ത് എക്കണോമെട്രിക്സ് മാത്തമാറ്റിക് എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് പിള്ള സാർ ഞങ്ങൾ 3 പേരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാനും DGP സെൻകുമാറും പിന്നെ 3ാമത് ഒരാൾ കർണാടകയിൽ നിന്നാണ്. ഞങ്ങളോട് സാറ് പറഞ്ഞ സജഷൻ ഉണ്ട്, അഡ്വൈസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു എന്ന് കരുതി ലോകം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല. അതിൻ്റെതായ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ വിൽ സോൾവ് ഓൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ്. ഇത് എത്രയും പറയാൻ കാരണം അതിന് മിസ്യൂസ് UG ലെവൽ മുതൽ PhD ലെവൽ വരെ ധാരാളം നടക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നല്ലാട്ടോ പറയണേ. ഐ എം നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്, യു യൂസ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ലോജിക്കും ഒരു ആവശ്യകതയും ഒരു റാഷണാലിറ്റിയും വേണം. നൗ വെൻ വി കം ടു ദ ടെക്നിക്സ്, അവിടെ വീണ്ടും ഒരു കറക്ഷൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, സിമ്പിൾ കറക്ഷൻ. നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ലെറ്റ് മി ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ടെക്നിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആണോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, പെർസെൻറ്റേജസ്, റേഷ്യൂസ്. ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്, പെർസെൻറ്റേജ്, റേഷ്യോ, ഇത് 3ഉം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അല്ല. ദേ ആർ arithmetic methods. These 3 are arithmetic ആണ്. അവിടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ മീൻ മീഡിയൻ തൊട്ടുള്ള സീരീസ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ്, ആസ് യു നോ, ദേ ആർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ. പിന്നെ എക്കണോമെട്രിക് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ബയോമെട്രിക് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. ഹിസ്റ്ററിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോമെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ടെക്നിക്സ് ആർ മെയിൻ. അത് ഓരോരുത്തർ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ MBA ലിസൺ ചെയ്യുന്ന MBA അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള 2 ടെക്നിക്കാണ്. ഒന്ന് പൈപ്പ് ഡയഗ്രം, മറ്റൊന്ന് കൈ സ്ക്വയർ. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ MBA ഹാപ്പിയായി. ഇക്കണോമിക്സുകാർക്കാണെങ്കിൽ റിഗ്രഷൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ആയി പിന്നെ ഗംഭീരമായി. ഞാൻ പറയും കാരണം പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് MBA താല്പര്യം, അനോവ ചെയ്തു വയ്ക്കും. ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്നല്ല ഞാൻ പറയണേ, ഞാൻ അതിൻ്റെ മിസ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. സോ ദർ ആർ മെനി മെത്തേഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകൾ പറയുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയുന്ന 4 റൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ 4 റൂൾസ് ഞാൻ പറയും. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റൂൾ നമ്പർ 1, before you apply a technique, number 1, ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുമ്പ് you should know what is that technique. ഇപ്പോൾ കോറിലേഷൻ ചെയ്യുന്നു. കോറിലേഷൻ ചെയ്തതിന് മുമ്പ് എന്താ കോറിലേഷൻ എന്നുള്ളത് അറിയണം നിങ്ങൾ. എന്താണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കോറിലേഷൻ, എന്താണ് റിഗ്രഷൻ? നമ്പർ 1. നമ്പർ 2,
for what purpose it was developed. For what purpose it was developed. ഓരോ ടെക്നിക്കും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ, മാത്തമാറ്റിക്സിലെ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ 2. നമ്പർ 3, ഈ അടുത്ത 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് ദ റിലവൻസ് ഓഫ് ദ ടെക്നിക് ഇൻ മൈ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക്? ഈ ടെക്നിക്കിന് എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് വർക്കിൽ ആവശ്യം എന്താണ്? ഞാനിത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ആൻസർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പം എനിക്കും ചെയ്യണം. വേറൊരു ആൻസർ ഒരു രസം, ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ടെക്നിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. നമ്പർ 3, ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ട്, എക്സ് വൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ്. വെദർ യു ഹാവ് എ റാഷണൽ റീസണിങ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ ചെയ്യുന്നത്. 4-മത്തേത്, അത് ഇതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഹൗ ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ റിസൾട്ട്. ഹൗ ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ റിസൾട്ട്. ഈ റിസൾട്ട് എൻ്റെ തീസിസിന്റെ ആംഗിൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, യു കനോട്ട് സോൾവ് ഓൾ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ. ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാരെങ്കിലും ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി, ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നോക്കി 110 അല്ല സോറി 110 അല്ല 130 140. അവർ യു ടേക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. കൊളസ്ട്രോൾ ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ നോക്കി, ഇപ്പൊ 225 ആവുന്നു ഇന്ത്യയിലത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. 225. നിങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോ 226. ടുമാറോ ഓൺവേർഡ്സ് യു സ്റ്റാർട്ട് എക്സർസൈസ്. ഓട്ടം ചാട്ടം ബഹളമാണ് കിടന്നിട്ട്. കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു പോയിന്റ് കൂടുതലാണ്. കഴിഞ്ഞു 2 ആഴ്ച വീണ്ടും ചെന്ന് നോക്കി, കൊളസ്ട്രോൾ ഈസ് 221. യു ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഹാപ്പി. ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പർ ബെറ്ററായി, കട്ട് ഓഫിലേക്ക് വന്നു. യു ആർ ഹാപ്പി. ഇവൻ എക്സർസൈസ് നിർത്തി, എല്ലാം നിർത്തി. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫൺ ഓഫ് ഗെയിം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. യു നോ വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്രൂവ്ഡ് റേറ്റ് ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇൻ ആഫ്രിക്ക? ഇറ്റ് ഈസ് 275. അവിടെ 275 വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ റീസൺസ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ യു നീഡ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എക്സർസൈസ്. യു ജസ്റ്റ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു ആഫ്രിക്ക. ദ പ്രോബ്ലംസ് ആർ ഓവർ. അവിടെ 275 വരെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഈ നമ്പറിന്റെ ഗെയിംസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ്. പക്ഷെ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഞാൻ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറ്റം പറയല്ല കേട്ടോ. മെഡിക്കലായ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഫിഗർ അല്പം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് ബോധർ ചെയ്യൊന്നുമില്ല. യു ഗോ ടു സം എക്സ്പീരിയൻസ് ഡോക്ടേഴ്സ്. യങ് ഡോക്ടേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ആകെ ബേജാറാവും. ബട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും എന്താ, കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും. ബിക്കോസ് ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. ദർ ആർ ഡൈനാമിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. അതുകൂടെ നോക്കിയാലേ ഒരു റിയൽ പിക്ചർ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓരോ റിസൾട്ടും കിട്ടിയാൽ അതിനെങ്ങനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഐ റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് 4 റൂൾസ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത്. നമ്പർ 1, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ടെക്നിക്? നമ്പർ 2, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നമ്പർ 3, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ റിലവൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടെക്നിക് ഇൻ മൈ thesis, മൈ പ്രോജക്റ്റ്? എനിക്ക് എൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് വൺ, ഹൗ ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ റിസൾട്ട്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ടെക്നിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ്, ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ്. പക്ഷേ ഈ 4 കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഐ റീകോൾ യു വൺ ആർട്ടിക്കിൾ. ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റിൽ നോക്കി കിട്ടും തോന്നുന്നു. ഒരു ഫേമസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഇൻ ഡാറ്റ അനാലിസിസ്. ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഇൻ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ബൈ ചന്ദൻ മുഖർജി.
ചന്ദൻ മൂക്കർ, അദ്ദേഹം CDSലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പോ എനിക്കറിയില്ല. CDS പോയിട്ട് 6 വർഷമായി. കൽക്കട്ടക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ആർട്ടിക്കിളാണ് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഇൻ ഡാറ്റ അനാലിസിസ്. ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഇൻ ഡാറ്റ അനാലിസിസ്. അതുപോലെ CR റാവു, ക്രാമർ റാവു റൂളിലെ CR റാവുവിൻ്റെ ഇതേ ആംഗിളിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാം കോഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡാറ്റ അനാലിസിസിൽ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ. എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണെന്ന് കാണാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം. യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓവറോൾ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. UG കുട്ടികൾ, BComകാര്, MComകാര്, MAക്കാര്, നിങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇത്രയും ചെറിയ ടെക്നിക്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പൈ ഡയഗ്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ചു വെച്ചോ, കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല പ്രോജക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഇൻ യുവർ PG ലെവൽ ആൻഡ് UG ലെവൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. ഞാൻ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത് PhDക്കാരുടെ ഇതിലെ ഇതിൻ്റെ മിസ്യൂസുകളും അനാവശ്യമായ യൂസേജസും ധാരാളം കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം. സോ വിത്ത് ദിസ് വി കം ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് of our project work. So in the second part, ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ: കോൺസെപ്ച്വലൈസേഷൻ നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ഞാൻ ജസ്റ്റ് തിയററ്റിക്കൽ റിവിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു. നമ്പർ 3, the choose of the sample. നമ്പർ 4, ഡാറ്റ കളക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ. അടുത്തത് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് പറഞ്ഞു. സിൻസ് സം PG സ്റ്റുഡൻസ് സം കോമേഴ്സ് ആൻഡ് MBA സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഓൾസോ അറ്റൻഡിങ്, അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് അവർ മാത്രമല്ല ഇക്കണോമിക്സ് സാർ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് വൺ വേർഡ് അബൌട്ട് നോൺ പാരാമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ്. അതിലിപ്പോൾ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ സയൻസ്, സോഷ്യോളജി, സൈക്കോളജി, കോമേഴ്സ്, ഇക്കണോമിക്സ് ഇവരെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ലിക്കേർഡ് സ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എഗ്രി, സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഇത്. ഷെഹീൻ, അവിടെ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ്. സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി, ഡിസഗ്രി, സ്ട്രോങ്ലി, അവിടെയൊക്കെ ചില റൂൾസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ഓഡ് നമ്പറിലായിരിക്കണം ആൻഡ് ഓപ്പണിങ്സ് പോണത്. പലരും ഈവൻ നമ്പറിലൊക്കെ ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 ഓപ്ഷൻ പാടില്ല, 8 ഓപ്ഷൻ പാടില്ല, 3 പാടുള്ളൂ, 5 പാടുള്ളൂ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം that is a branch of qualitative research. Otherwise called as non-parametric methods. അത് ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ഇഫ് എനിബഡി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബുക്ക്, നോൺ പാരാമെട്രിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. written by Sidney, Sidney, Sidney Seagull, Seagull, Sidney Seagull. വളരെ ഫേമസ് ആയ ബുക്കാണ്, വളരെ പഴയ ബുക്കാണ്. ഇപ്പം അതിന് പഴയ ബുക്ക് റീപ്രിന്റ് വീണ്ടും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്, റിസർച്ചേഴ്സും സോഷ്യോളജിക്കാരെ, സൈക്കോളജിക്കാരെ, എഡ്യൂക്കേഷൻകാരെ എല്ലാവരും ഈ നോൺ പാരാമെട്രിക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച്. ആൻഡ് ദോസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ആർ ലിസണിങ് മീ, അവരോട് എനിക്ക് ചെറിയ ഹമ്പിൾ സജഷൻ ഉള്ളത്, നിങ്ങൾ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിലേക്കുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കൂടെ യു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആഡ് 1 മോഡ്യൂൾ ഓൺ നോൺ പാരാമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ്. നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിലെ സിലബസിൽ ഈ നോൺ പാരാമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ഫുൾ പേപ്പർ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് 1 മോഡ്യൂൾ. ഇൻ ജോൺ മത്തായി സെൻട്രൽ സിലബസ് വി ഹാവ് ഇൻക്ലൂഡഡ് 1 മോഡ്യൂൾ ഓൺ നോൺ പാരാമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ്. ഇപ്പോൾ പല കോളേജസും ഓട്ടോണമസ് ആണ്. യു ഹാവ് ഫ്രീഡം ടു ഫ്രെയിം യുവർ സിലബസ്. നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റുഡൻസും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ടൂൾസ് ആണ് നോൺ പാരാമെട്രിക്. ഇന്നിപ്പോൾ അവർ പലതും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിക്കാതെ അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ബെറ്റർ ടു യൂസ് ഇറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി ഏരിയാസ്
which is covered in the second part, what is called as the methodology of our project work. Now, we have the last part. ആ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. Now, ഈ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗിലെ ഫോർ ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ സാധാരണയായിട്ട് 3 സ്റ്റൈലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് PhD അതൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ, എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണത് മാത്രം. ഒന്ന് MLA സ്റ്റൈൽ. MLA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്ക. MLA മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്ക കൊടുക്കുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ്. രണ്ടാമത്തേത് APA അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. പിന്നെ ചിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ്. ഇത് 3 വേൾഡിലുള്ള അപ്രൂവ്ഡ് ആയി. പിന്നെയുണ്ട്, പക്ഷെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ 3 സ്റ്റൈലുകളാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഫണ്ണി ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാറുണ്ട്. യു ക്യാൻ ആഡ് 1 more സ്റ്റൈൽ. എന്താ? അവർ ഓൺ സ്റ്റൈൽ. നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ എന്താണോ അതാണ് പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത്, അത് വേറെ കാര്യം. എനിവേ, ദീസ് ആർ ദ അപ്രൂവ്ഡ് സ്റ്റൈൽസ്. നൗ, സിൻസ് UG and PG സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഡിങ് മീ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ചാപ്റ്ററൈസേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം അത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിലും ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. കോമേഴ്സുകാർക്കാണെങ്കിൽ കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ, ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട്. പക്ഷേ 4 പാർട്ട് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരണം. 4 പാർട്ട്. നമ്പർ 1, ഇൻട്രോഡക്ടറി പാർട്ട്. അതിലാണ് പ്രോബ്ലം, ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഹൈപ്പോത്തസിസ്, മെത്തഡോളജി, റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ വരണം. ചുരുക്കി പറയും, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രോഡക്ടറി ചാപ്റ്ററാണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പ്രോബ്ലം, ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഹൈപ്പോത്തസിസ് മുതലായ ബേസിക് കാര്യങ്ങളിലെ കവർ ചെയ്യുന്ന 1ാമത്തെ പാർട്ട്. നമ്പർ 2 ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറയുക. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അവിടെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ പുറകിലുള്ള ചരിത്രം, ഹിസ്റ്ററി, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്പർ 3 അനാലിസിസ് പാർട്ട്. നമ്പർ 4 കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിന് 2 PhD തീസിസ് ഏതാണെങ്കിലും 4 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 is introductory part, then background, then analysis, then concluding part. ഈ 4 പാർട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ യുവർ സബ്ജക്ട്, കോമേഴ്സ് ആണോ, എക്കണോമിക്സ് ആണോ, സോഷ്യോളജി ആണോ, ലിറ്ററേച്ചർ ആണോ, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ചാപ്റ്ററൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, രണ്ടാമത്തേത് തീസിസ് റൈറ്റിംഗിലെ റെഫറൻസിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റെഫറൻസിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ആ റെഫറൻസിങ്ങിൻ്റെ ശൈലിയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. പണ്ട്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ കണ്ടു കാണില്ല, അത് പണ്ടൊക്കെ ഫുട് നോട്ടായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു സാധനം നമ്മൾ എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേജിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഴുതാം. പിന്നെ അത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനമായി. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഉള്ളിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ്. പക്ഷേ it should be given at the end with the title references. പണ്ട് നമ്മളതിനെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്നുള്ള ടൈറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഈ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോട്ടില്ല, അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ APA സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ്
റെഫറൻസ്. അപ്പൊ എന്താ ഈ റെഫറൻസ് എന്നറിയോ? ഈ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, മെറ്റീരിയലുകൾ, ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് പ്രോജക്റ്റിന് അവസാനത്തിൽ കാണിക്കണം. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തും വിളിച്ചു പറയാനുള്ളതല്ല പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക്, എന്തും വിളിച്ചു പറയാനുള്ളതല്ല തീസീസ്, എന്തും വിളിച്ചു പറയാം. ഏതാണെന്നറിയോ? പത്രത്തിൽ. ഞാൻ പത്രക്കാരെ കുറ്റം പറയല്ല കേട്ടോ, പത്രത്തിൽ അത് പറ്റും. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ജേർണലിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈൽ. ജേർണലിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈൽ. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു തമാശകൾ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ദിവസം 5 പത്രം ഒരുമിച്ച് വായിച്ചു നോക്കി. 5ലും 5 തരത്തിലായിരിക്കും പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതുണ്ടാവാം, റിലീജിയസ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം. കാരണം അത് പത്രത്തിന്റെ സ്റ്റൈലാണ്. ഒരു ഇമോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, സെൻസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ജേർണലിസം. ബട്ട് ഇൻ തീസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ച്വൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ആധികാരികമാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസാണ് റെഫറൻസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓൾസോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പുറകിൽ കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൊടുക്കാനുള്ള ശൈലിയൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. UG മുതൽ നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആളുടെ പേര്, ബ്രാക്കറ്റ്, ഇയർ, ടൈറ്റിൽ, അത് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ ശൈലൊക്കെ. Then for PhD that is very important also. UG PGക്ക് നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് ലിസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ PhDയിലെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി അൺവാണ്ടഡ് ക്ലെയിംസ്. ഇതാണ് റെഫറൻസ്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടേബിൾസ്. The preparation of tables. Now, in the preparation of tables, അതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, എങ്കിലും ആവർത്തിക്കുകയാണ്, എല്ലാ ടേബിളിനും ടേബിൾ നമ്പർ വേണം, ടേബിൾ ടൈറ്റിൽ വേണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിട്ടുപോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്. യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്. ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് 2 തരത്തിൽ വരാം. ചിലപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റുപ്പിയിലാണോ ലിറ്ററിലാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ്. ലിറ്റർ ആണോ റുപ്പിയാണോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ ആ ടേബിളിൽ എല്ലാം ലിറ്ററിലാവും. അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ലിറ്റർ. ചിലപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിലെ കോളങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്, 1 കിലോയിലാവുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം. ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ജസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഒരു 10-20-30 കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നൗഷദ്, ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ബോയ്. നൗഷദ് എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വയവെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തോ ഈ ടീ സ്റ്റോൾ അങ്ങനെ സംതിങ് ടോപ്പിക്കാണ്. ഒരു ടേബിളിൽ ഇപ്പോൾ അതിന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിറ്ററിന്. നോക്കി വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മാസം 500 ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കിയപ്പോൾ ഈ വണ്ടർ വൈ ദാറ്റ് ഫിഗർ. 500 ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വൈവിക്ക് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മണ്ണെണ്ണ കുടിച്ചാൽ പോലും 500 ലിറ്റർ ചിലവാവില്ല. ഹൗ യു ഗോട്ട് ദിസ് ഫിഗർ? നോക്കി വന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അറിയോ? അതിൻ്റെ കൂടെ വീടിനോട് ചേർന്നൊരു ചായക്കടയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒന്നും മെഷർമെന്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. സോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്, ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി കോളം ആൻഡ് റോ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർലി മെഷേർഡ്. അതെന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കണം. ദെൻ അത് സില്ലിയാന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റിലേക്ക് 4ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ, ഞങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്ത് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ അവനൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കണക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ 2ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കണക്ക് ടീച്ചർ ചെവി പിടിച്ച് തരും. എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ കണക്ക് എഴുതി എത്ര ചക്കാന്ന് ചോദിച്ചു, നമ്മൾ 5 എന്ന് എഴുതി വെച്ചു.
അവ ചെവി പിടിച്ച് തരുമ്പോൾ 5 ചക്കയാണോ മാങ്ങയാണോ ഇവിടെ എല്ലാം ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ 5 ചക്ക എന്ന് എഴുതിയാൽ തന്നെ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഈ ചക്കയാണ് യൂണിറ്റ്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ലുക്സ് വെരി സിമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ ടേബിൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് സോഴ്സ് എഴുതണം. നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ, ഐ മീൻ സർവേ ആണെങ്കിൽ സർവേ ഡാറ്റ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു കാര്യം ഈ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. ചിലർ അത് PhD ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കുട്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട്, പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ എഴുതണോ, പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ എഴുതണോ, ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിൽ എഴുതണോ? പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. അതിൽ എഴുതിയേക്കരുത് പ്രസന്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഇതിൽ പ്രസന്റ് ആണോ പാസ്റ്റ് ആണോ, വിച്ച് ഈസ് ദ റൈറ്റ് മെഷർ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ MLA-യിലും AP-യിലും ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട്. പലരും പല അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ പോട്ടെ. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വൺ ടെൻസ്, ഒരു ടെൻസിൽ തുടങ്ങിയാൽ ആ ടെൻസ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ് യൂണിഫോമിറ്റി ഷുഡ് ബി ദെയർ. ഇത് PhD-ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. UG PG കുട്ടികൾ അത്ര വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ടെൻസ് അറിഞ്ഞാലല്ലേ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ടെൻസ് അറിയില്ല എന്നത് പിന്നെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയാലും പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയാലും ഇതൊന്നും ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, വളരെ ഗംഭീര ഇംഗ്ലീഷ് പെർഫെക്ഷൻ വന്നില്ലെങ്കിലും ട്രൈ ടു കീപ് ദ മിനിമം ഗ്രമാറ്റിക്കൽ കറക്ഷൻ. PhD-യിൽ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കേസിൽ വളരെ ഗംഭീര ഇംഗ്ലീഷൊന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ എളുപ്പമുള്ള മക്കളെ, അതായത് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യും, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് കാണിക്കും, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കാണിക്കും. ഇത്രയും ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ഒരു സ്പെൽ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ വേറെയുണ്ട്. സ്പെൽ ആൻഡ് ഗ്രാമർ ചെക്ക്. അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തുക. അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ 90% മിസ്റ്റേക്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ PhD-ക്കാർ ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ. എന്താ കാരണം എന്നറിയൂ? നിങ്ങളുടെ തീസീസ് UG ആയാലും PhD ആയാലും you are evaluated based on your work. You may be a hard-working person. This is not known to the examiner. നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. They just go through your 50 pages, 300 pages, 250 pages. Accordingly, they decide your work. So, the beauty of the work is very, very important. Beauty of the work. And in dressing up of the thesis is very important. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത്രയ്ക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആകെ ടയേർഡാവും. മാസം 3 നടക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നാലെ 5 കൊല്ലമായ പിന്നാലെ നടക്കണു. സോ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഹറി വിൽ സ്പോയിൽ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി വർക്ക്. അതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ ഇൻ ഡ്രസ്സിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദി തീസിസ്, ഗ്രാമറും സ്പെല്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയോ? എഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ. എത്ര പേജ് വേണം എന്ന് ചോദിക്കും. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന റിപ്ലൈ ഉണ്ട്. PG-ക്കാർ 50 പേജ്, MPhil-കാർ 100 പേജ്, PhD-കാർ 300 പേജ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എഗെയിൻ ഐ want to give a caution. Pages are immaterial. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലെഫൽ ഷെട്ടിയുടെ തീസിസ്, മൻമോഹൻ്റെ തീസിസ് ഒക്കെ വളരെ പേജ് കുറവാണ്. എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കോട്ടി നടക്കരുത്. എൻ്റെ പേജ് കുറവാണ്, മൻമോഹൻ പേജ് കുറവാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. പേജ് കുറഞ്ഞോട്ടെ, പക്ഷേ കണ്ടന്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പം UG PG കുട്ടികൾ, നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ആകെ 40 പേജ് അതാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണേ, മിനിമം 80 പേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. ഉടനെ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യുക? യു റൺ ടു ദി DP സെൻറ്റർ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയും, ചേട്ടാ ഫോണ്ടൊക്കെ വലിപ്പം കൂട്ടിക്കോ, ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ വലിപ്പം കൂട്ടിക്കോ,
എവറിഥിങ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ 1 hour. 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ 40 പേജ് 60 പേജായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒപ്പിടിക്കാൻ വരും. യു ഗെറ്റ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ആൻഡ് യു ആർ ഹാപ്പി ഓൾസോ. ബട്ട് ഐ ഓൾവേസ് ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ number of words, number of pages immaterial. It is the content what is more important. പിന്നെ PhD-കാരോട് ഒരു സജഷൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, now there is a rule. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തിൽ പുതിയ റൂൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോഷ്യൽ സയൻസ് തീസീസ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് 300 pages. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. 300 പേജിലും കൂടാൻ പാടില്ല. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, ഐ നോ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അവർ 300 പേജിലും കൂടുതൽ തീസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. കാലിക്കറ്റിൽ അത്രയ്ക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് പേജ് കുറവ് മതി എന്ന് പറയുന്നത്? ഡോണ്ട് ബി ഹാപ്പി, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് റിഗ്രസ് റൈറ്റിംഗ് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ 10 പേജ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ എഴുതും. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങും നമ്മൾ. വി റൈറ്റ് 10 pages. But if somebody asks you to write what is globalization in 50 words, it is very difficult. 50 words-ലെ കാരണം റിഗറസ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് വെരി മിനിമം വേർഡ്സിൽ കാര്യം പറയാൻ മഹാബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ചില ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന മജോറിറ്റി സ്ത്രീകളായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് പറയല്ല കേട്ടോ, നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ, പടവളോന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ പറഞ്ഞതിൽ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മൻമോഹൻ സിംഗ്. ഹി നെവർ സ്പീക്സ് ഇൻ ദ പാർലമെന്റ്, ഈവൻ ഇൻ ദ പാർലമെന്റ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ്. ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള പാർലമെന്റ് മീറ്റിംഗ് ഹി സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ജസ്റ്റ് 5 minutes. അത്രേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ. അന്ന് പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, നോ മിനിസ്റ്റർ ഓർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വുഡ് ആൻസർ ഹിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത്രയും ഷാർപ്പായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, വെനെവർ വി റൈറ്റ്, ഈ പേജസ് കുറയ്ക്കണം പറയുന്നത് കുറച്ച് പേജ് പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലല്ല. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സോ റിഗ്രസ്ലി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ the UGC insisted on a limit of 300 pages. 300 പേജിലേക്കാണ് ആ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് പാർട്ട് അബൌട്ട് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ബിക്കോസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് at 10:30 and I was planning 15 minutes for discussion. ഏതാണ്ട് സമയം കഷ്ടി 12:15 ആവുന്നു. In 2 or 3 minutes I shall wind up my part. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ്, ഇപ്പൊ ധാരാളം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോർ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് PhD scholars, നോട്ട് ഫോർ UG or PG സ്റ്റുഡൻസ്. PG-ക്കാരും UG-ക്കാരും ഇപ്പം നിങ്ങൾ സത്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയാലോ, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് അല്പം കോപ്പി അടിച്ച് പഠിച്ചതോ എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്നില്ല. കാരണം ഒരു PG UG കുട്ടികളാകും കുറച്ചൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാൻ എൻകറേജ് എല്ലാവരും ചെയ്യണം മക്കളെ. പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്താലും വലിയ അപകടമൊന്നുമില്ല, കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതും. ബട്ട് ഫോർ PhD there is a regulation, as you know, it is plagiarism. അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. ആ പ്ലേജറിസം എന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണ്, UG PG ഒക്കെ അടക്കം പറയുകയാണ് എത്തിക്സ് ഇൻ റിസർച്ച്. എത്തിക്സ് ഇൻ റിസർച്ച്. ഈ എത്തിക്സ് ഇൻ റിസർച്ച് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ റിസർച്ചിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാം, അത് പകർത്തി എഴുതുന്നതിൽ മാത്രമൊന്നല്ല കേട്ടോ. യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ. അവിടെ കള്ളത്തരം കാണിച്ചൂടെ? മജോറിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. 300 പേരെ സർവേ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 30 പേരെ സർവേക്ക് പോയാൽ 30 300 ആക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ എത്തിക്സ് പ്ലേജറിസം പകർത്തിയതിൽ മാത്രമൊന്നല്ല, അതോ വി ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ റിസർച്ച്. അതിന് പല കാരണമുണ്ട്. PhD is an ornamental degree now. പണ്ട് കാലത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നവരെ
അതിനോടുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ട് പോയിരുന്നവരാ. ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓർണമെന്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ PhD ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ. വി റിക്വയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതൊക്കെ പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ എത്തിക്സ്, അതിനെ നിങ്ങളോട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, PG സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, PhD ആണെങ്കിലും ഓവർ പലതരത്തിലുള്ള കള്ളത്തരം കാണിക്കാം. എഴുതിനോടത്ത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എല്ലായിടത്തും കള്ളത്തരം കാണിക്കാം. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു വൺ അഷ്വറൻസ്. നിങ്ങൾ കള്ളത്തരം കാണിച്ചാൽ ഒരാൾക്കും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് യു ആർ ഹാപ്പി നൗ. ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു വരുന്ന കട്ടോളനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതല്ല ഞാൻ മീൻ ചെയ്തത്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഇഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഞാൻ കോപ്പി അടിച്ചേ ഇരിക്കൂ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ പിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. ബട്ട് ആ ബട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ട്രൈ ടു ടേക്ക് യുവർ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക്. You try to take your thesis work as a way of life. നിങ്ങളൊരു PGക്ക് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, PhDക്ക് തീസീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, don't do it for getting some marks. Don't do it for just getting 3 letters PhD. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, whether you are in undergraduate work or a postgraduate work or a PhD work, whatever it is, നമ്മൾ ലൈഫിൻ്റെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് അതിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഹാർഡ് വർക്ക്, ഡെഡിക്കേഷൻ, പേഷ്യൻസ്. ഇപ്പൊ PhD നന്നായി ചെയ്തവർക്കറിയാം എത്ര എഫേർട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പ്രത്യേക ലേഡീസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വീട്ടിലെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ്. സോ യു ആർ ബിക്കമിങ് എ ഡിസിപ്ലിൻഡ് സിറ്റിസൺ. ഇതാണ് അക്കാഡമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ എല്ലാം. പ്രോജക്റ്റ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. വെൻ എവർ വി ടേക്ക് ഡിഗ്രീസ്, കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ പഠിപ്പ് എന്താണ്? ആസ് വിവേകാനന്ദ പുട്സ് ഇറ്റ്, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് റിഫോംഡ്. സൊസൈറ്റിൻ്റെ സെർവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റിഫോംഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ്. അതുപോലെ whenever you do a project work or research work, you learn a number of lessons in life of discipline and dedication. So ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എത്തിക്സ്. അല്ലാതെ ഒരു കുട്ടി വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഗൈഡിനെ പറ്റിച്ചേ ഇരിക്കുള്ളൂ, എത്ര നോക്കിയാലും ഗൈഡിനെ നിങ്ങളുടെ കള്ളത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. സോ don't go for unethical practices. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കട്ടാൽ നാളെ നിങ്ങൾ വേറൊന്ന് കേൾക്കും. അപ്പോൾ ലൈഫിൽ ഡിസിപ്ലിൻ സിറ്റിസണായി ജീവിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൂടിയാണ് റിസർച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലേജറിസം എന്നുള്ള വാക്കുകൾക്കപ്പുറം ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ടോക്കുകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഡൂയിങ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക്, doing research, it is a way of life. And finally, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഫൈനലി നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് UG-ക്കാർ പ്രോജക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ്, UG-ക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ്, PG-ക്കാർ ചെയ്തു, PhD-ക്കാർ ചെയ്തു, ഏത് ലെവലും ആവട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാളെ കൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. UG കൊച്ചു പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കാര്യമാണ്. UG, PG, PhD നാളെ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ you will realize one thing. നാളെ കാലത്ത് കൊണ്ടേ കോളേജിൽ കൊടുക്കണം. ഒരു കാര്യം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ക്ലിയർ ആവും. ആൻഡ് യു മേ ലൂസ് സ്ലീപ്പ്. PhD-ക്കാരാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല. എന്താണെന്നറിയോ? അയ്യോ, ഐ ഹാവ് ഗോൺ ഇൻ ദ റോങ് ട്രാക്ക്. ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആകെ തെറ്റിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ PhD. കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് മറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് അയ്യോ എന്തൊക്കെയാണ് അബദ്ധങ്ങളാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്തെല്ലാം അബദ്ധങ്ങളാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുക. നാച്ചുറൽ. ഇപ്പോൾ UG സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ വലിയ തീസിസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും. നോ പ്രോബ്ലം. ഏത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും
ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് നൗ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്സ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യു ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡിഗ്രി. PhD-കാരാണെങ്കിൽ PhD കിട്ടും. ബട്ട് അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നുള്ളതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കുഴപ്പം എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് അറിയൂ? കുഴപ്പം നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ധാരണ എന്താണെന്നറിയോ? PG UG PhD എന്തോ MA MSc എന്തോ ആവട്ടെ, നമ്മുടെ ധാരണ ഒരു PhD-യോ ഡിഗ്രിയോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു ആദിശങ്കര ഇൻ നോളജ്. നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ അതാണ്. ഒരു ഡിഗ്രി അങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഒരു PhD അങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, MA കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, MSc കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ എവറിഥിങ്. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലം. See, we don't think that just 3 letters PhD, just 2 letters MA, just 2 letters MSc don't make a person perfect. അത് പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? You have to continue learning. ആ continued learning and have, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, to be a very disciplined citizen. And that is the purpose of doing all these exercises. And I hope you got some idea about how to go with a project. And with this knowledge, you try to complete your project work, either degree or PG, whatever it is. Try to complete your PhD, whatever it is. Try to complete the project, get your degrees, and go and enlighten the world. Thank you. Now I thank God also, because electricity went on very well, because that was my fear. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴാണ് കറണ്ട് പോണേ? I don't know. About nearly 163 listeners are there now in the list. ഇടയ്ക്ക് ആരുടെയും കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ the entire community of 160 or 170 will be affected. That didn't happen. So thank God. Thank you so much. Now over to Mary. Thank you. Mary? Thank you, sir, for this great presentation. Now it is time for questions. You can type your questions in chat box also. Or you can just get and tell me. No problem. Okay. Mary കിട്ടാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ. There is one question from Jenny Teresa. Jenny, you can ask question directly. Hello, Jenny. Sir, yeah. Sumani sir, please. Yes. Something more about the theoretical framework, how we can develop in our studies. Okay. You are a PhD scholar? Yes, sir. I am Sister Binsi from Littlefield College. Okay. See, in theoretical framework, അവിടെ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് പലർക്കും. തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരുടെയും ധാരണ MA നോട്ട്സ് പോലെ കുറേ തിയറികൾ പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതി വെക്കലാണ്. പല PhD തീസ് എടുത്തോളൂ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് MA നോട്ട്, ഓരോരുത്തർ തിയറി എഴുതി വെക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം. തിയററ്റിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് തോട്ട് എന്നാണ് മെത്തഡോളജി പറയുന്നത്. അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് തോട്ടുകൾ. ഈ തോട്ടുകൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജെനിസിസ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, ഈ ഭൂമി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ഈ ഭൂമി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനെ റിലീജിയസ് വേർഷൻസ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സയന്റിഫിക് വേർഷൻസ് ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ എവല്യൂഷൻ തിയറി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതുണ്ട്, പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വ്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് യു ആർ കൺവേർജിങ്, ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം, യു ആർ കൺവേർജിങ് ടു വൺ തോട്ട്. ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്ന് അതിന് ആർഗ്യുമെന്റ്സും കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ്സും പരിശോധിച്ച് യു ആർ കൺവേർജിങ് ടു സിംഗിൾ തോട്ട്. ആ തോട്ടാണ് നമ്മളുടെ പ്രൈമറി ഹൈപ്പോത്തസിസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത്. ഇനി ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അതിന് പറയാണ്. ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫൈനലി നമുക്ക് 4 ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. വിച്ച് ആർ ദോസ് ഓപ്ഷൻസ്? നമ്പർ 1, ദ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഈസ് accepted. നിലവിലുള്ള നോളജ് അങ്ങോട്ട് ശരിവെക്കുക. നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പുതിയതായിട്ട്, നത്തിങ് ന്യൂ, നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഒന്നും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഇല്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റിസർച്ച്. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു നോളജിനെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്, അതിന് മെത്തഡോളജിയിൽ പറയുന്നത് reassuring what is already assured. Reassuring what is already assured. ഇതാണ് ഒരു ഓപ്ഷൻ. സോ യു ആർ reassuring what is already. പുതിയതൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ പഴയ നോളജ് ശരിയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. നമ്പർ 2, ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് റിജക്റ്റഡ്. നിങ്ങൾ പറയാണ് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ്, പക്ഷേ അവിടെ നിങ്ങൾ പുതിയൊരു നോളജ് കൊണ്ടുവരണമെന്നില്ല, ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൂവ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിസർച്ച്. നമ്പർ 3, യു ആർ മോഡിഫൈങ് ദ നോളജ്. അത് പലപ്പോഴും റിസർച്ചിൽ നടക്കുന്നത് 100% പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, 100% ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഒരുവിധം അങ്ങോട്ട് അവിടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വ്യൂസ് കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു. 4മത്തേത്, you are coming out with a new knowledge. അപ്പോ നമ്മുടെ തീസിസ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ 4 ഓപ്ഷനിലാണ് അവസാനിക്കേണ്ടത്. either you accept it, or you reject it, or you modify it, or you come out with a new knowledge. ഈ 4 ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് that becomes your research contribution. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു ബേസ് ആണ് തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം. സോ തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം ഈസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ ഓഫ് സമ്മറൈസിങ് ഓൾ ദ തിയറീസ്. ഇങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത്. സമ്മറൈസേഷൻ ഓഫ് തിയറീസ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് യു ഡിസ്കസ്. ഇപ്പോൾ ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് യൂണിവേഴ്സ്, റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ്, അതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഫോർ ഉണ്ട്, എഗെയിൻസ്റ്റ് ഉണ്ട്. യൂണിവേഴ്സ് വാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ, ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഫോർ ഉണ്ട്, എഗെയിൻസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കൺവേർജിങ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് തിയററ്റിക്കൽ റിവ്യൂ. ആ കൺവേർജിങ് പോയിന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ വർക്കിന്റെ പ്രൈമറി ഹൈപ്പോത്തസിസ്. Hope you got some idea. Okay, sir. Thank you very much. Sir, there is one question from Anubama A of MA College. She asked whether there is any difference between research and social science research. Difference between research and social science research. I think she is a student at MA College. Yes. അല്ല, എൻ്റെ വിമല ക്വസ്റ്റ്യൻ റിസർച്ചും സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോന്നോ? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതെ, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ there is no difference, because whether it is social science or physical science, whatever is, research is a scientific inquiry. ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. റിസർച്ച് സയന്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഏതിലും അത് ഈക്വലി ട്രൂ. Yes. Then next question.
question from Alina Tangachan of MA College. And how should we write a null and alternate hypothesis, whether it is positive or negative? And should we write null hypothesis as fact? Now the question എന്താ പറഞ്ഞത്? How should we write a null hypothesis and Hypothesis? alternate hypothesis, whether it is positive or Now- negative? പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല, നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ഞാൻ ഗിവ് യു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പെട്ടെന്ന്. ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാ കോമേഴ്സുകാർ ഇക്കണോമിക്സുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ അത് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. അപ്പൊ ഡിമാൻഡും പ്രൈസും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ്. നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എഴുതുമ്പോൾ there is no relation. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നില്ലേ അവിടെ? there is no relation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ എഴുതുക ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ആർ അൺറിലേറ്റഡ്. ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ആർ അൺറിലേറ്റഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. ഇതാണ് നൾ. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ തിരിച്ചു പറയും ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ആർ റിലേറ്റഡ്. ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് ആർ റിലേറ്റഡ്. അത് വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി ചോദിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അത് രണ്ട് തരത്തിൽ വരാം. ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് വരാം, നെഗറ്റീവായിട്ട് വരാം. അതായത് പ്രൈസ് കൂടിയാൽ ഡിമാൻഡ് കൂടുക പോസിറ്റീവായിട്ട്, പ്രൈസ് കൂടി ഡിമാൻഡ് കൂടുക നെഗറ്റീവായിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് വരും. നള്ളിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും പറയില്ല. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ വൺ ടെയിൽ ടെസ്റ്റും ടു ടെയിൽ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. സോ നൾ വി റൈറ്റ് വെറും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതാം. ഓക്കെ. Yes, sir. Next question is from Hema Srijit. In the case of small sample size, how much is the minimum size? സ്മോൾ സൈസ് സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ് ടു 30 ആണ് സ്മോൾ സൈസ്. ഈ സ്മോൾ സൈസ് സാമ്പിൾസ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ബയോ റിസർച്ചിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സയൻസ് അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പോൾ I have the personal experience. When I was working in the Kerala Agriculture University, ഈ റാറ്റുകളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ്, കോഴികളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ സാധാരണ സൈസ് സാമ്പിൾ സൈസ് അറൗണ്ട് 10 ആണ്. കുട്ടി ചോദിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, സോഷ്യൽ സയൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. 30 ആണ് ലിമിറ്റ് സ്മോൾ സാമ്പിളിന്റെ. പക്ഷേ സാധാരണ സ്മോൾ സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അറൗണ്ട് 10 സാമ്പിളാണ് സാധാരണ എടുക്കാറുള്ളത്. Thank you, sir. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Vimala ma'am, is there any other questions? Sir, is it audible? Yes. Okay. I think we have covered all the questions. Yes. So, okay. Sir, is there anything else you would like to mention? I already talked to you nearly 2.5 hours. Okay. Okay, sir. Thank you, Mani sir, for this very informative session. I know you, in spite of your busy schedule, sir finds time to present his topic in this webinar. Once again, sir proved that he is the most apt person to deal with the topic of research methodology. I think the participants became very much enriched now. Thank you once again, sir, for this vibrant and energetic session. Thank you. And to the participants, thank you everyone for your active participation. We appreciate you being here. Okay, there is one announcement. Certificates will be issued within 1 week for the registered participants. Few fill up the feedback form. Thanks again for joining us today, and we will see you next time. Thank you all.